感恩上人的开示，师兄师姐请起立，请合掌。愿消三障诸烦恼，愿得智慧真明了。不愿业障悉消除，世世常行菩萨道。全体军事弟子，承愿上人法体安康，法轮常转，常住世间，无量寿福。向佛菩萨及上人寻三问讯礼。一问讯，再问讯，三问讯。感恩师兄师姐，大家请坐。感恩上人开示，感恩 Maria 师姐ya. Sesiung师姐, sebelum kita memulai Sinfas yang hari ini, mari kita bersama-sama berdoa ya. Silakan tangan beranjali. 我的心在静思中感恩，我的心念充满虔诚。大家一起来祈祷，从不同角落地点，祈求平安吉祥满人间。用心祈祷，但愿人人坚守信言行，开启光明道爱，徜徉智慧福德，娑婆世界现光明。我的心在静思中感恩，我的心念上大诸佛心。大家心口一念，化解恶念，结善缘，祈求天下无灾，岁岁年年。May people's mind be purified, society be peaceful, and the world be free of disasters. Baik, Sesiung Suje,感恩ya, kita sudah sama-sama berdoa. Baik, tangan silakan bebas saja ya.
Siung Suci, saya diberitahu pagi ini ada Haiwan Sesiung ya. Apakah Haiwan Sesiung? Hai, selamat Chào pagi. anh, Haiwan早安， Sesiung. 早安， Lama 谢谢 tak 家 jumpa 长。 ya Haiwan Sesiung. 是咯，白頭摸佢咧，對唔對？ Oh, Tio ah, Tio ah. Ha. 不要緊啦，不 Apaan 是。 so? 啊，我 有 啦， 有 先來 不 看 一 看。 样的。那这个，别像这是因为本来的颜色。哦，不要緊啦，我夠更成機會先，熟。嚟講去解釋解啦。那我們今後面來去好的， review 好先，的，會加幾更有幾加更有 review。智慧。好，感恩感恩。那我们请感恩，好好请海文师兄来跟我们分享。好， Baik, 感恩kita persilakan Haiwan 师兄 untuk 感恩。 分享呀。好，亲爱的上人、堂主师父，还有各位法亲家人们，大家早上好啊！阿弥陀佛。OK， 那咱今日嚟講講 review 154加154啊，哇！真係這 episode 本啊，一個就係物件，你俾愛可能去看下先。然後頭條咱看就是，這是154是有講到一個物件，叫做乜嘢氣覺知。哦，咱看到有這個杜鵑法多對唔對？這是對來咧，其實正裏面咱看到就是，咱再講，其實咱愛去學佛，咱會第一basic 物件就是啥物咧？就是37諸道品。所以當今看這個如來藏的品裏面，伊要緊就是要除了可能再講啊，佛要來去講我愛來人間的本懷，咧一個是希望講啊，我希望咱會使去接我這個衣缽，然後去拿這個法去傳給別人。特別是不諗多，我就是為可能再講啊，先我就點有啲。會去，咱就愛去記到這個，因為這數量品裏面，伊有講到一個譬喻，就是啊叫做啥物，叫做依子喻啊，就是講爸爸是啊陸軍，然後囝咧是甲，就是對了爸爸，特別咧隻囝咧啊，伊是唔是講真乖吼，伊無食藥，所以變到講咧啊，這爸爸都無法度留着藥吼，咱這個當再正濟啦，因為上人本常台政府本講人講，特別正裏面有見到是其實是活咧，伊。被交代好的人學佛的人，以後呢才講哦，我要怎麼來讓我的修行沒有障礙啊？唔係有這個靈當然呢，頭這邊個就是我有七個物件七覺知，所以正裏邊要見到是可能才講七覺知就是咱在裏邊咪是有啊，咪是有咩夠八正道對不對？哦，夠五根五力嘛對不對？啊，所以這個咱看到就是七覺知都是愛可能修行裏面沒有障礙，แล้วตั้งใจ咱過來去啊，咁樣去歸隨先。特別要見到是伊經文裏邊，有幾邊個講講其實講到法啊，對唔對？法其實大漢人嘅這個大漢人嘅這個無啊實際家，就是咱嘅作為裏邊嘅哦，無關係都對還沒大基本好，其實伊有伊嘅道理在入邊，那都是常講咱大啊生活當中，咱拄到人事物吼。伊其實真濟這個原因，伊本有這個道理來哦。而這道理裏邊有一個判上邊變到咩？就是因緣哦。因為咱學佛才有因緣啊。if 咱無緣的話，咱無可能白白到，就會在這平台裏面聽法，對不對？這就是咱愛去明白哈。所以當今就是看到講，其實我明白了，我周圍的境界都是法，但是我的心心念念裏面，其實我心想對物件，我就按怎咧？因為我學佛了嘛，我就希望講啊，我看到的心念都是佛來給我的引導，所以我的心念是什麼？是佛來給我開示，按怎用這佛的開示咧？為咗講佛來人間一大事因緣，會記哦，咱就咪講嘛，對不對？開示佛來開示什麼呢？希望我們能夠領悟，然後呢進入佛的知見，開示悟入佛知見。所以先學佛。我喺心念裏邊咧，我就愛去有安尼款嘅心，就是我拄到嘅代志，甲咱好才講啊，這就是佛講，我們當我拄到是順境，還是不好的環境，還是有很多的挑戰，哦，這個東西都是道理，都是佛跟我講啊，你要有這個心態，這就是咱學佛心，咱都愛有那款心，if 咱無那款心，咱想反覆心，咱拄到真濟嘅物件啊，特別是無常哦，因為啊，有影是有比較濟人。紅向白手的，然後 if 我沒有學佛，我就點樣呢？我就漸激心個驚，結果我唔知什麼時候輪到我很心態。特別 if 我學佛了，就講對，佛就是給我們看現在這個狀況，那我要怎樣來提醒自己 ？OK，next PPT 啊，講個佢人講 ，OK，這裡去就講氣覺知來啊，有了，我學就是則精進洗除捨定念，對不對 ？OK，咱愛舉真正簡單的辦法。互咱去明白，安怎叫做有氣覺分？其實伊就是希望講，如頭前物件，我會曉去咩？我要去跟，我要去選擇。我選擇什麼？我選擇到一個正的法，哦，對的法。
那正的方向，那我开始怎么样？我选择之后，我就开始要去精进，因为我要去向前冲嘛，对不对？所以我精进时，我嚟邊轉，我嚟邊我講，我就去做咯，對不對？我做了談條面，我睇到真係歡喜，即係歡喜，那我就我的法喜，所以個另外一點講，特別是講，我要講，我法喜之後，我就知道，哎，原來我要去學佛。第一個東西就是我要消除掉我的這個無明煩惱惑 ，OK， 我消除了，或者嚟就是，我更要什麼？我更捨什麼？我捨掉我的一些東西，讓我能夠去更加的幫助我去我才去做這樣講，我 lepas 掉我 lepas 掉我可以他們念那個啷講，那個另外就是意思是我還了，我對安裝呢，我都國家穩定咯，因為都講了我有戒了嘛，對不對？戒，當我知道什麼東西是可以做，什麼東西不可以做。過後呢，我就心很安定，很安定之後呢，我就講呢，我就會有這個念頭。這個念是什麼念？就是好的念頭。所以呢，我們就講，原來這就是會被可能加進嘅。其實這類事情就 basic 哦，因為做慈濟嘛，對不對？那就係慈濟，那愛去受證或者是那愛去做志工，那學佛的過程裏邊，這類就是可能在講，我要去學的最基本東西。OK， 特別 next 就是 BBT 就講就是講，特別有的人呢。一模之緣哦，來給我下一個 PPT 好。那可是有些人他沒有這個緣，哇，為什麼這個緣？為什麼這樣子？因為他沒有遇到佛，說沒有遇到佛，按照呢一模他就好了，對不對？沒有聽到佛，沒有聽到法，當然他也不會去尊重聖人，所以他是沒有聽到這個三寶。為什麼我們要尊敬三寶？因為三寶就是佛法僧，所以現實當中佛法僧對不對？就是道理是到對來，就是活出來嘛，對吧？佛去覺悟出來，所以佛覺悟出來，然後佛講嘅物件上面都是法嘛，所以先伊講嘅法，然後我人聽，那聽那個有人來傳承，對不對？就是後面就是係聖人來傳承，所以呢愛去皈依，愛去就是我要尊敬佛法僧、佛寶、法寶跟僧寶，所以那都是按照去轉呢，就是正路就講，我要每一個信念，因為較早先，我都講了嘛，我心念裏面不是有佛在開示，對不對？那畢竟是都講，我的心念就是什麼？我要想到的都是正的法，而且呢，我每一次的行動裏邊都是在法的當中。按照咁講呢，其實都講道理的嘛，對不對？這裏邊都是可能在講，咱大生活裏邊，咱愛用心在生活裏面，按照你生活裏面，我都要加這代志。其實伊搞我有愛這緣分啊，就是它裡面也給了我一些道理。按照道理咧，就是你先講，咱拄到一個人，這個人伊是常常來領導我講無好嘅。特別我看到啦，我真正未爽，if我未學佛時，特別我學佛啦，我知怎麼學，其實伊是來度我，他是來度我的。為什麼講他是來度我？因為以後我功課做，然後伊點點我再講我係心未爽，特別我係心當然我係學佛嘛，學佛我要心寬念存，我要放寬心胸，我要去接受他，因為我應該是前世欠了他的，所以他這一次他來找我算賬，我要來還給他。那我的心對不對？那是不是講我點唔會想到正法，對吧？那我想正法呢，其實這道理都是大經裏面嘅，所以面說，先你看講，咱都對物件，無管是好歹，都愛去有心去學咯。但所以呢，都愛去學這物件，所以等於除了咱頭頭先看到七覺之外，或者就是我要怎麼來轉變我的這個貪嗔癡，因為要緊就是咱學佛，咱會使去看到對咱聽到這個過程。sebelum學佛時我嘅心態，過後呢學佛那個看到反佛的心態，我要怎樣轉這個貪為布施，而且我願意捨，那我要怎樣轉我這個嗔為柔和善順，或者呢我要轉我的癡為大智慧力，哇，這就是讓子講原來學佛就是我要先知道什麼熄滅貪嗔癡，對不對？貪嗔癡嗰啲呢就是慢跟疑，特別貪嗔癡是真正important的一件事，因為咱才講咱嘅心都是小隻。比如講，咱未曉去捨，未曉去布施，因為我愛嘛。那個就是因為我點點看到人我未爽，我唔舒服，我點發脾氣，所以我同樣我要調和我的心，讓我柔和善順。第三就是我點有對着這物件，我想袂開。你想我想袂開，就是講都是笑啦，都是倆講啦。我同樣按照呢，我愛去想，我要想開它，可是想開它。
你要什么？你要有智慧嘛，对不对？所以我就是要有智慧咯。所以那这节人就是讲，我们按照去看我哋谈层次 ，OK， แล้วจับไปที่ PPT 就是 since 當然จับไปที่ตัว講法แล้ว對唔對？講到法時，那麼想說如來的妙法，來給我下一張 PPT， 它就是什麼呢？它就是光明照耀哦。這那個我不要因為多正這類 episode 裏邊要緊就是講，我要此法，我要這個法，然後這個法就好比一個光亮這樣子，它能夠照遍所有的世間的黑暗。誒，這個黑暗係咩黑暗？就是咱嘅心裏面的這昏迷哦，因為咱有無明對唔對？咱有無明煩惱，譬如講真濟物件咱看未開，看未開啦，咱嘅心會開哦，但係未開嘛，咱嘅心未開，冚起來問咗黑暗了對唔對？所以我心黑暗，你話俾人做去找出來咧，我就係有關嘛，對，所以我的門要心門打開，打開之後什麼呢？外面的光就進來了，所以這個光是什麼光？那用如來的妙法來當成這個光，來可以照耀我們的心胸。說那別人那個對，我現在是什麼？我要知道，因為佛已經跟他講了嘛，佛開這個道給我們，佛道我要去通達，而且呢，我要領悟什麼？領悟到世間的無常。這麼說，我愛講的世間無常，因為那看就是什麼？凡夫都是執着在什麼？執着在常樂我淨。因為一想講一切東西都是有的，永遠都是存在的。那我自己快樂的，我自己嘅，對不對？那學佛那明白什麼？原來一切都是沒有的，沒有不是冇了嘛叫做，所以先是冇特別。我唔是講跟人講我真係冇了，我同埋去學了，唔是。我怪在人中咧，我成日我講，我在意是冇去嘅事，特別sebelum一冇時就是有嘛，對不對？since 一五，我是不是要把握它在的時候呢？這就是讓愛明白。所以我覺得是我要轉這個穢土為淨土。穢土是什麼？穢土就是我們現在的娑婆世界。因為這裡經裏邊佛不是講到我成可能在講我來人間點樣愛搞了就叫我被咬為化可能在希望讓去這法可以去傳，因為未來的將會是一個五濁惡世的這個穢土說穢土就是骯髒的意思嘛，說按照去轉這個穢土成為淨土，按照講是淨土，因為就是咱愛去追求境界，就是我要得到清淨光明。可是這個清淨光明本來有人學嘛，對不對？愛有人去甲人講嘛，如果無人甲人講，那變做發生咗一大件事，可能人心黑暗去了，所以咱賣或者心黑暗，賣或者這個土地還是這樣子污穢，所以我要講呢，我要把它轉為淨土。哇，這個淨土裏面其實是講到你那個題，怎麼說呢？我講嘛，人人都是佛，人人都有真如本性，真如本性是安怎？意思本來就是清淨無染界的，清淨無染的，特別咱國家幾煩惱，佢就是那個心未清。心未清看不到物件，都是愛去壓這個法，甚至這個規那款酒，我受過內面嗰啲物件，好多時講，你這心內面有隻這物件無好物件，不要按照佢搬出去啦。我愛去學這本地這個業為伊本來是垃圾面，我要按照可以變做真正乾淨的，看到單啊數字OK，先嗰啲物件就是講，我明白啦。所以這個妙法裏面，來 next PPT 是講，我再講原來這個法無量，從一法生。講到這道理，哇，真係正面好講啦。咁所以這個 episode，如果有機會過來聽到對象，咱愛用心聽，因為上人大這個 episode 是，伊講個真正明白，可能在真正深，特別可能明白講，原來是按呢款道理。就是講，因為咱就講了嘛，法對嗎？法是什麼呢？是無量的，然後是從第一個法裏面生出來，做講是生出來，那時候就明嘅。對，那時候叫一生無量，對不對？無量從一而生，一生無量，無量一生。特別，咱阿媽去看這個字，咱未要去 analyze， 咱去給分出來，按照分呢，一可以生起無量，那把改分開，就是一個東西能夠生出無量的東西。按照來 explain 呢，係咪啲人講是，假如講一個苦字，對不對？如果講到一個苦字，哇，咱個心就想講，哇，這個苦。我可能想到是愛別離苦，你可能想到就是怨憎會苦，伊可能想到是生老病死的苦，加苦，特別這加這個苦對不對？其實以前呢，搞不會時，它還是一個字，只有這個字是苦字。先講到這個苦字，一個苦，每個人都有不同的想法。所以本來講一生很多種的東西，對不對？特別在很多種裏邊，我喺計試到對裏邊，
啊，未必讲哦，原来它还是一个义，都是这科技。所以那个叫从义法而生，从一个大妈那边一生出来，现在的观我就明白了哦，原来这道理都是讲，因为咱学佛嘛，那看到对那家己根基，有人根基真正好了。你该讲一个物件，伊就真 understand， 会使甲你去变甲这真出来。了有人咧，你该讲甲久，伊听袂进，伊可能有一个 point， 互伊听着了，啊，伊欢喜了。安尼看不是会使分啊？怎么说呢？就讲人每个人都不是一样嘛，对不对？那每个人都有他的这个根基，那有的是高根基，有的是低根基。特别咧，进来边，咱讲，那我们在学佛了，那我们就不要去担心说我的根基到底有多深还是有多浅，我只要有一个东西，一个道理，让我吸收到，让我觉得，它跟我的脑袋是 clean， 已经 clean 的。那我只要把那个已经 click 的东西，对不对？我已经跟我有那个搞到我还没有 feel 的物件，我才讲对，我就使压啊，我就使压掉了这里物件，那我就使去學人知啦，我先自己學了去學人知。哦，我那時講到是啊，這裡面就講學佛其實是它沒有分到底是根基高跟低，它只是看你有沒有心去學。所以你看所有的道理的源頭啊，那愛去吹到咩？除到你outside的地方，对不对啊？这样讲啊，不是多多嘞，是多让你心里面，对呀、道理的源头就从心。你说等等，讲一个字对，一切为心造。对，嗰两物件会代志，靠这里就是我心念做出来，所以当叫我明白，係咪叫做起心動念？我心嚟咗，我心嚟想好物件，對不對？特別咱通常用的起心動念就是無開心。哦，咁所以在無開心，咱就看到世間上發生嘅節嘛，尤其是打仗对不对？那明朝啊，那个就因为打仗出生那明朝，所以打仗呢，就是因为我爱枪嘛，对不对？我爱枪，那我未看啊，我爱去战略，或者挖出来了，我爱心想要按这物件，我就爱去 attack 这物件，所以我 attack 时，要么就翻咯，白去爬咯，去爬来受影响什么？是边仔人边仔这类无辜的人，然后呢，考虑原来是这样子，原来很多的道理都是我的心念开始的。所以现在我明白对不对？所以我的法可以简单说为什么，就是一，对的，就是什么东西就是从一个点开始，一个法开始，所以这一个法也是可以 spread 个真正，特别先是 spread 个真解了，为什么给修多对面是原来就是只有一个字而已，就是从自己的意开始哈。所以这讲看是讲起轻对不对？也是讲简单样咯，那也要想。那也要想这台机，那时候对呀、我因为我有想，我有一个响应出来，看到了一个响应出来，我就去，因为我有这个响应，我就开始去做很多东西出来了。可是这个做到底是做好还是做坏，问回你自己哈。你才能爱去搞那个心。OK，next 那邊就是，就講我講到對這面，講到對這依附哈，依附就是咱都愛聽到對這個。數量平入邊要講到這最大對唔對？講這爸爸是異性嘛，異性嘅爸爸，然後伊咧就是做藥給伊囝食啊，然後伊囝就看到爸爸有啲咁歡喜啊，食，然後爸爸就是愛出去嘛，出去爸爸就是做這藥，然後幫助出來邊，學這囡仔食，特別咧囡仔咧冇聽話，伊去食到別人款藥，然後伊就毒啦，然後爸爸聽看到，哎呀，咁就款，然後爸爸就愛去救這囝對唔對？特別這囝咧，哎呀，爸爸有啲啦，唔要緊啦。先是爸爸有啲，爸爸會使醫患啦，แล้ว個錢你咧就咁樣去食，แล้ว佢咧個錢咧就係咪去食幫子藥？搞個自己是爸爸講，未使我出去啦，佢對個人講爸爸冇啲啊，囡仔聽到安怎？囡仔就真正很多對唔對？แล้ว很多就忘記了我要來，原來是我要珍惜。你看，現在我們再回看，對吧？這裡 episode 裏面就是上嚟過嚟講講這裡單，就是講這裡單，因為數量品愛去搞個 annual，一直差不多是愛講個了了，但是。過來可能才講原來這個依附就好比佛，那這個子是什麼？子就是所有的三聖人三聖，但係嗰陣時講到咩法，對冇？那講到法時，那再講這個學佛當中，那有分啦，對唔對？大聖、小聖、中聖、大聖，所以這類聖裏邊都是，咱嘅心到底是，咱有真正有聽法咯。那這個法，咱有法你要嘛？我是不是有點點去夾這藥來食，我自己。病啊，會使去醫好，還是我這裡藥我放在邊，我看到自己，因為個價錢都有講到所以就是講，先能再講，也是明白，既然是法有存在的話，法有存在就佛存在，這裡
就咪所讲就物件，嗰一个就是心中有法，心有佛。同嘅就是咱各看对这个如来寿量品里面，其实咱爱考这个物件是，我们不要像凡夫，因为凡夫会去心想嘛。如果如果佛法，我跟你安尼解，特别如来人间的回向有个80岁呢，80岁，以凡夫想，那凡夫的想法对不对？特别咱学佛里面，咱才讲有前世，所以经文都讲了嘛，佛讲我来人间是示相给你们看，但是因为我是人的相。人的相，那我自然法则，我要有这个生老病死，我要经历过这个东西。但是我的选择的这个我要走的那个时间是80岁而已，但是不代表我走了之后我的东西就没有掉。那等我告诉你，佛的身体，佛身不在，但是法身在。法身是什么？法身就是道理。所以呢，如果是这个时候道理在吗？有在，对不对？所以现在道理在的话，就表示佛有在。那佛有在的话，那如果我的心中有法，那我的心中是不是有佛呢？对吧？你看这物件，那个别别啊，个另外一个 point 就是要紧的是什么？那讲菩萨来去，对不对？我要趁愿再来去。我的先生是讲，这个物件我个不明白，这不明白。其实上面讲讲就讲简单就是。咱去讲咱做慈济事，那些咱慈济事，咱发生location A 那边发生水灾 ，OK，A 甲我的地方都有一个距离，对不对？那看到哎呀，真惨啊，样就水灾，我要去打卡修了，所以我要进去 A 的地方，我就去了，对不对？然后去那边我去帮忙之后，我的任务做了，我要回了，我就离开了，我离开回到哪里去？回到我自己的这边去，所以我这样子来做什么？来来回回，来来回回，那菩萨来回人间，咱家这做物件，甲这经文，咱给 match 出去，那就明白讲，原来是我身边所有来帮助过我的人，他也就是菩萨。所以那这里明白，那多利亚是那才讲原来就是我要明白的，就是原来每个人都是佛，身边所有的人都是佛，即便是不管小孩子、老人都好，他只要能够让你有道理的启发。他也就是佛，特别等于看到对，让众生点他们放逸在五欲当中，然后就堕落在恶道。五欲是什么？财色名食睡。咱讲到这里面讲是，其实在这个 episode 就是上面，要就是爱对这个承担如来家业的人说不是敢让学佛的人讲，因为我们要有这个使命，要将这个佛法传扬。可是在这个传扬的过程当中，我是不是？点去放逸在这五欲里边呢？以佛讲的，我放逸在里边，安怎呢？我就会堕入恶道，我就不断的在轮回当中。所以都是来去面，好让去提醒那个，我不要这样子了，我要开始，我要知道这些东西都是不对的，我不要有这种懈怠心，我要精进我也不要有这种就是懒惰的心，我也不要有这种谄媚的心，什么都不要有，我要有什么？我要做好东西，所以我不要在这个财色名食睡里面去执着。那因为我知道，我如果执着下去的话，那我就会堕入恶道，那我也不算是一个修行人，就是都係只是，尤其是講到修行，我來有一個條件就是即係安尼看物件，特別有就是像簡單的看就是咩一在道理，知道，但是他沒有去行當然他也認識這個道理，他也沒有去行，會有這樣的人嗎？有啊，真這樣的人，就是咱下面比如講有人講一聽就發，一再發，一這樣講，特別一無做。别人说我只会讲法，但是我到后面的时候我还是一样，这个也是不对呀，对不对？所以现在就是，既然是你懂，你已经了解了，可是你没有去行，有用吗？没有用啊。所以一都是来，过去可能才讲，我要学佛学法，我要开始，我要行菩萨道，因为行菩萨道就是我来人间的最主要的目的。先是让自己走慈济嘛，慈济前面人间菩萨嘛，那行是人间菩萨道，所以咱就爱去做咯。就算咱去做时，咱快要紧是，我一定要有法在。为什么？因为我在过程当中，我一定会经历很多的挑战，很多的问题。那如果我们是一个没有法的人，那这些问题它就会影响到我，那我就可能一边做，我就一边心里不开心，或者是我起很多的习气，或者是我跟人家结恶缘。OK，why 明白的是我要去做，我知道，但是我也知道我有方法去做，我已经有方法来去准备应对该了的这个 challenge 了。不管你
無講來安怎來去互我真正物件做，無就是你就咪去reject 我啦，然後因為我在講我目的是這樣，要跟你講上，我就是來幫了，我就是來付出的，付出之後我沒有要求，這個就是那愛去學，就那談裏面，那就是愛轉時成智嘛，對不對？那讀對物件，那愛安怎去用啊？ if 你無去用，你可能讀無夠，你去用了用了，後尾是你無談到這個 solution 了，然後那個東西就是你的智慧。所以那點講，我要學佛，我希望得到慧命增長，因為慧命增長就是那讓未來成佛的資糧。所以我就是要來這樣子來學佛。OK， 好，那今天就跟大家分享到這麼多，我都冇點下講燈啊，不要緊。那希望讓天籟一邊變好，好感恩大家，祝福大家，然後next week 來見面哦，感恩阿彌陀佛。很感恩呀，海文師兄的分享。希望下個星期還是您可以分享，感恩感恩。感恩。好，jumpa lagi ya. Baik,師兄師姐, kita sangat感恩 ya, Haiwen師兄 mengingatkan kita lagi Xun Fa Xiang selama 1 minggu ini, 感恩 ya. Baik, 師兄師姐, selanjutnya saya ingin say hello ya kepada 師兄師姐 ya. Hari ini sangat gembira berjumpa kembali. Saya adalah Indrawati dari Jakarta, dari Heci Pusat. Dan saya didampingi loh sama moderator baru. Halo Weni Suce, adalah Weni Suce dari Medan ya, dari Jati ya Suce ya? Ya benar Suce. Ya, silakan say hello ke para Sesiung Suce ya, Weni Suce. Kanan Sang dan Kaisa ya. Pagi Sesiung Suce, saya Weni Lia dari Medan Jati. Salam kenal semuanya ya. Ya,感恩 ya, Wenili Suce. Baik, Sesiung Suce, berikutnya saya dan Wenili Suce akan membacakan intisari. Saya mulai dulu ya. Sanubari Teduh, Dharma Bagaikan Air, episode ke-24. Judulnya adalah kemelekatan sebagai kondisi terciptanya karma. Next. Next. Kita tunggu sebentar. Baik. Poin pertama, begitulah sebagai makhluk awam kita memiliki noda batin karena tak dapat mengendalikan pikiran dengan baik. Karena batin terpengaruh kondisi luar, timbullah kemelekatan. Kemelekatan ini sungguh mengkhawatirkan. Lihatlah, sehelai kain putih, jika kita tidak hati-hati dan membuatnya ternoda, maka untuk membersihkannya hingga menjadi putih kembali tidaklah mudah. Inilah yang disebut terpengaruh. Terpengaruh dengan sangat dalam. Demikian pula dengan hati kita, sulit untuk dibersihkan dari noda batin ini. Inilah yang disebut kemelekatan. Sesiung Suci nanti bisa sharing ya. Ini perumpamaan master ini sangat sederhana dan berlaku di kehidupan kita sehari-hari ya. Baik, next. Poin kedua, sesungguhnya kemelekatan timbul karena kondisi batin yang tidak benar sehingga mengarah kepada pemikiran yang menyimpang. Ketika batin kita menyimpang, pemikiran buruk pun terus timbul. Dengan demikian pikiran kita menjadi benih dari karma buruk. Pikiran menyimpang ini menjadi sebab yang membawa kita kepada kemelekatan akan objek luar. Ketika bertemu hal yang indah, timbullah ketamakan. Semua kondisi yang indah dan baik seperti ketenaran, keuntungan, harta, kecantikan, dan lain-lain. Ini semua disebut kondisi yang indah. Kita orang awam melihat ini semua sebagai hal yang paling indah dan harus dikejar sebagai tujuan hidup. Maka akibat adanya kondisi-kondisi ini timbullah kemelekatan dalam diri kita. Kemelekatan ini pun menjadi sebuah kondisi. Ada sebab, ada kondisi. Harta, kecantikan, ketenaran, keuntungan merupakan pembentuk kondisi yang mempengaruhi batin kita. Sekali terpengaruh, kita akan sulit untuk melepaskan diri, terus terbelenggu di sana, dan semakin terbuai di dalamnya. Jadi kemelekatan menjadi pembentuk dari kondisi. Sesiung Suci ini juga ada contoh ya, dan
sehari-hari kita lakukan ini semua nih. Bagaimana kita tamak dan mengejar akan keindahan tersebut ya. Baik, next. Poin ketiga, oleh karena itu, harta, kecantikan, ketenaran, dan makanan menimbulkan ketamakan dalam batin kita. Dengan adanya ketamakan, baik terhadap harta maupun kecantikan, kita menjadi mudah melakukan karma membunuh, terutama ketika tamak akan makanan. Semua ini karena kita memiliki tubuh fisik ini. Dalam kondisi yang buruk, kondisi yang tidak diinginkan, timbullah kebencian dalam hati. Inilah pikiran yang bertemu dengan kondisi. Ketika kondisi tak sesuai dengan apa yang diharapkan, muncullah kebencian dalam hati. Saat kebencian muncul, tindakan menjadi tak terkendali. Dengan bertindak tanpa kendali, segala yang dilakukan akan membawa penyesalan. Dalam kata perenungan sering dikatakan bahwa kemarahan adalah kegilaan sesaat. Kita tahu bahwa ketika emosi memuncak, kegelapan batin menyelimuti hati kita sehingga kita tak dapat berpikir jernih. Maka kebencian sungguh mengkhawatirkan. Ada contohnya juga ya, yang driver bawa 15 galon minyak ya, itu juga salah satu contoh, dan kita juga ada kegilaan sesaat sedikit-sedikit ya. Baik, next akan dilanjutkan oleh Weni Li Sece ya. Sece, buka mic-nya. Intisari keempat, kebodohan disebut juga ketidaktahuan, tidak mengerti kebenaran, tidak dapat membedakan baik dan buruk. Meski dalam keadaan ini, pikiran bersifat netral, namun masih diliputi kebodohan. Begitu suatu kondisi muncul, ia akan mudah terpengaruh. Inilah yang disebut kebodohan, baik harta, nafsu, ketenaran, dan keuntungan. Ketika kondisi-kondisi ini muncul, batin yang bodoh akan mudah terpengaruh. Ketika menemui kondisi yang tak diinginkan, jika tak memiliki jodoh baik untuk bertemu orang yang dapat membimbingnya, orang ini akan mudah terjerumus oleh pengaruh buruk. Karena itu, noda batin ini disebut kebodohan. Next ya, Secie. Kelima, saat virus SARS mewabah, semua orang diliputi ketakutan dan merasa panik. Ketika mendengar kabar bahwa di rumah sakit tertentu ada pasien yang terjangkit SARS, semua orang menjadi ketakutan dan menyebarkannya dari mulut ke mulut, hingga membuat semakin banyak orang ketakutan. Banyak orang tak berani datang ke rumah sakit, meski dirinya menderita sakit. Ini juga merupakan kebodohan. Bila sakit tentu seharusnya segera berobat supaya lekas sembuh. Karena itu, kita seharusnya jangan memiliki pikiran yang bodoh. Keadaan ini mengajarkan kita untuk memegang teguh kewajiban. Sebagai praktisi Buddhis, kita harus menunaikan kewajiban dengan baik. Kewajiban sebagai praktisi Buddhis itu adalah menjaga hati dan pikiran kita agar tidak terinfeksi virus batin. Virus batin adalah noda batin. Ia muncul dari ketamakan, kebencian, kebodohan. Ketiganya berasal dari pikiran yang menyimpang. Next session. Keenam, kesimpulannya di antara tiga racun ini, yang paling menakutkan adalah kebodohan, diikuti dengan kebencian dan ketamakan. Namun ketiganya merupakan penyakit batin. Karena itu, saudara sekalian, kita semua harus meningkatkan kesadaran. Kebodohan batin ini bagaikan virus penyakit. Wakil Kepala Rumah Sakit Cien berkata, virus tidak memiliki otak, namun sangat pintar. Virus pada dasarnya tidak bernyawa. Ia bergantung pada makhluk lain untuk dapat terus berkembang dan menyebar. Demikian pula kebodohan batin ini pada dasarnya tidak memiliki kendali. Ketika suatu kondisi memancingnya, ia baru akan muncul dan akibatnya sungguh tak terbayangkan. Ia bergantung pada kondisi dunia luar. Inilah kebodohan. Jadi kita semua harus bersungguh-sungguh melenyapkan kebodohan ini. Sesiung Secie, mungkin di antara kita pasti sering menemui tiga racun ini ya. Kebodohan, kebencian, dan ketamakan. Iya, betul Sece. Setiap hari kita bertemu tiga hal ini, tiga racun ini ya. Baik, ini mungkin yang terakhir ya, Sece ya. Ya benar Secie. Iya.
Kangen ya Weni Li Sejie dan kangen Siung Sejie, kita sudah sama-sama menyimak intisari hari ini ya, Dharma Bagaikan Air yang episode ke-024. Jadi sekarang masih pagi ya. Jadi boleh nih, udah kita masuk ke sesi sharing aja langsung ya. Karena saya perhatikan setiap hari hampir waktunya tidak cukup ya untuk bagi sesiung sece yang ingin sharing ya. Jadi Sabtu ini kesempatan ya, mungkin banyak yang eh, tidak perlu bekerja di hari Sabtu. Silakan sesiung sece. Langsung buka mic boleh? Ada yang ini ya. Langsung buka mic atau mau raise hand dulu boleh, silakan. Ada yang raise hand ya, Rosi Secie, silakan Rosi Secie. Halo. Ini ada Syokling Secie ya. Apakah Syokling Secie mau sharing dengan kita? Mau berbagi pengalaman pribadi mungkin? Tadi banyak poin-poin ya yang bisa untuk berbagi ya. Atau salah pencet ya. Baik, kalau begitu kita panggilkan Rosi Secie yang tadi sudah raise hand ya. Ini Syokling Secie-nya mungkin Secie. kepencet. Ya. Pagi Secie. 早安，大家。嗯， Iya, saya izin berbagi hari ini kesan batin yang saya dapatkan setelah mendengar sedari kemarin hingga hari ini ya. Sebelumnya saya izin memulai ya sejaman. Jadi, 感恩上人开始，感恩师兄师姐们semua, 感恩terlebih hari ini kepada Indrawati Sejie dan Wenili Sejie. Saya sukacita melihatnya Sejie. Jayo. Jadi saya mendapatkan kesan batinnya bahwa kemarin, sedari kemarin, mendengar sharing dan maupun pertanyaan sesing sejema gitu. Jadi mendapatkan bahwa ternyata kita tidak sendiri merasakan ternyata kehidupan sehari-hari itu ya demikian adanya. Kurang lebih menemui permasalahan, cerita-cerita yang seperti itu. Dan ini semua berpulang kepada mengingatkan jadinya diri untuk terus belajar, terutama untuk menilai ke dalam diri. Nah, perihal bagaimana agar kita tidak luput lagi dari yang namanya menciptakan kesalahan dan kejahatan. Ini khususnya saya masih tahap belajar gitu. Jadi, tapi saya izin menyampaikan apa yang saya pelajari. Dari yang saya pelajari, mungkin ini akan tercipta ketika tahap pembinaan diri sudah mencapai tingkatan kebudahan, di mana keakuan itu sudah ditanggalkan. Tidak ada lagi yang namanya aku, diri, gitu. Yang ada hanyalah hakikat kebudayaan tersebut yang berisi tentunya jiwa kebijaksanaan Buddha. Nah, karena makhluk hidup termasuk kita semua adalah makhluk yang masih terus belajar, bertumbuhnya jiwa kebijaksanaan hingga menyeluruh dalam praktek dan setelah melewati masalah-masalah kehidupan, tentunya di sini mengingatkan bahwa dari masalah tersebutlah indikator harus tetap berjuang karena ada yang namanya di pikiran masalah. Lalu ketika timbul ketulusan yang mendalam, poinnya adalah itu. Ketika timbul ketulusan yang mendalam untuk membina diri, disertai keteguhan tekad, maka tak mustahil suatu saat setelah melewati kehidupan ke kehidupan, akan merealisasi yang dinamakanlah buah dari melatih diri, membina diri tersebut. Nah, umumnya tayangan-tayangan yang disaksikan belakangan ini adalah masih bisa digoda atau tergoda kondisi luar.
perihal aku, ketidakpuasan yang cenderung sikap menilai, menuntut sesuatu, bahkan mungkin melekat kepada kondisi luar. Misalnya dari sharing sesiung sejaman, ya kan, gitu. Misalnya ya, maaf ya, saya hanya merespon menanggapi dari kesan batin saya sebagai makhluk yang juga belajar. Misalnya dari sharing, misalnya kamu tidak tepat waktu, tidak begini, begitu. Pikiran halus yang sudah mulai melabel ke pihak lain dan perasaan sesiung sejaman atau perasaan kita sudah mulai ada sesuatu yang terasa tak sempurna atau kurang. Nah, batin mulai terinfeksi secara halus atas kontak 6 indera bertemu 6 objek kondisi luar. Lalu bagaimana agar dapat selalu berada di ruangan steril, tidak terinfeksi, atau dikatakan tidak dalam ketakutan? Yang dikatakan makanya adalah diperlukan mindfulness yang dapat untuk menemukan, melihat jalannya pikiran tersebut agar dapat dikikis dan diwaspadai segera. Lalu mengenai poin berikutnya yang saya dapatkan, untuk seseorang dapat tersadarkan, banyak tipe-tipe kondisinya ternyata, termasuk saya gitu. Saya dan sesiung sejaman pasti beda-beda gitu. Ada yang misalnya muda sudah tahu ada yang salah atau menyimpang, lalu cepat-cepat bertobat, introspeksi diri, tidak mengulangi. Ini berarti paham akan ajaran. Dan noda batin masih sedikit atau dikatakan bagaikan kain yang masih ternoda sedikit dalam tayangan hari ini. Sehingga mata batin masih bisa melihatnya. Ada pula yang mungkin perlu terkena inspirasi yang sangat besar. Bisa mungkin inspirasi itu dapat dari penderitaan yang dialami, bisa dari masalah interaksi dan sebagainya, ataupun dari sumber yang baik. Nah, ini yang lebih cenderung dikatakan adanya buah karma baik, akibat juga adanya jalinan jodoh yang matang, sehingga bisa ada ketemu dan dia terinspirasi juga. Gitu, masih ada baiknya. Ada kisah juga kan di mana ini kisah di mana seorang sahabat bajik atau dikatakan penasehat itu melihat nih temannya itu adalah seorang insinyur atau seniman bangunan. Nah, temannya ini ia melihat dalam bahaya yang besar ketika ingin membangun sebuah bangunan besar gitu dengan cita-citanya. Nah, dari atas bangunan tersebut, sahabat bajiknya tersebut sudah berusaha memanggil-manggil yang bersangkutan. Sudah 2 kali, tetapi sayangnya yang bersangkutan tidak mendengarkan. Alhasil, sahabat bajiknya tersebut menggunakan kerikil, melempar ke arah temannya tersebut. Gitu. Dan benar, karena sakit akibat kerikil tersebut, yang bersangkutan menengok ke atas dan pesan yang ingin disampaikan sahabat bajik tersebut akhirnya tersampaikan dan ia yang bersangkutan menjadi lebih waspada akan bahaya dalam menjaga dirinya. Nah, di sini dikatakan yang pasti sahabat bajik tentunya mempunyai cinta kasih yang tulus karena sayang buat temannya yang seniman bangunan insinyur tersebut. Ia juga bisa bertemu sahabat bajik tersebut juga tentunya karena juga memiliki tabungan berkah yang baik. Nah, ada pula jenis yang memprihatinkan dalam tayangan kemarin maupun itu diperlihatkan bahwa ada yang sudah sampai di ujung usia kehidupan tak kunjung sadar seperti dalam tayangan gitu. Jadi ada pula yang memprihatinkan, ada yang sudah sampai di ujung kehidupan tak kunjung sadar. Inilah yang dinamakan akibat sudah kecanduan, mengakar, melekat
karakter atau tabiat buruk sudah tebal. Sebagai contoh, misalnya gini, sesiun saya izin adalah misalnya dalam pikiran ada muncul. Yang ada di pikirannya tidak mungkin begitu. Tidak ada. Tidak akan menimpa dirinya. Kamu tak tahu apa-apa. Saya ini yang mengalami, kamu tak tahu apa-apa. Wong, buktinya saya kini tak apa-apa toh. Malah jadi hilang mumetnya misalnya setelah dinasehati, tapi masih ada pikiran-pikiran halus yang muncul seperti ini dalam benak yang bersangkutan. Sebagai contoh, misalnya dalam tayangan, misalnya hari ini seorang supir yang dahulunya adalah mafia ingin berubah, tetapi karena ya itu jadinya tidak bisa gitu kan. Nah, beberapa pikiran halus ini juga mungkin menyerang bagi pencandu yang dinamakan pencandu rokok, kopi kemarin kan. Nah, ini mengingatkan perihal keyakinan pikiran benar akan adanya benih sebab tercipta dan akan adanya buah tersebut. Benih sebab yaitu misalnya rokok atau hal-hal lain, pecandu kecantikan dan lain-lainnya, haus akan kecantikan, makanan dan sebagainya gitu, yang berujung pada sesuatu yang penyesalan atau merugikan. Kalau rokok kan menyumbang kematian akibat kanker paru-paru dikatakan. Lalu kemudian poin berikutnya yang saya dapatkan perihal penyampaian yang cara kasar, berarti ada pula penyampaian dengan cara halus. Dengan bagaimana ada cara yang tegas, begitu pula ada berarti penyampaian dengan cara yang lembek. Di sini mendapatkan bahwa begitulah kehidupan ada dualisme. Ini juga perihal pilihan, memilih menerapkan yang mana sesuai hati nurani adalah yang efektif dan bermanfaat dengan melihat kapasitas makhluk tersebut bisa menerimanya dengan baik apa yang disampaikan atau tidak, dengan catatan tidak dengan niat yang tidak bagus. Di situ adalah di sini dikatakan untuk mendasarkan belajar menumbuhkan pada mengasah jiwa kebijaksanaan, bagaimana bersikap, merespon, bagaimana mendengar suatu kata-kata antara kedua belah pihak. Di penghujung yang saya dapatkan bahwa contohnya misalnya Hyang Buddha sejaman izin Hyang Buddha yang tercerahkan sempurna. Di zaman dahulu tentunya yang seperti kita ketahui, Hyang Buddha telah memahami, mengenal dengan baik tiap makhluk yang berhadapan dengannya, dengan beliau, gitu. Sehingga saat melihat jalinan jodoh matang, sehingga pada saat itu mengeluarkan nasihat, ajaran, dan sebagainya, baik itu tidak ada yang namanya kasar, lembut, tegas, atau lembut, atau dan sebagainya dalam benak, tetapi apapun cara itu metode terampil yang digunakan dengan baik sehingga dapat diterima dengan baik dan tepat untuk mencerahkan makhluk tersebut. Lalu di sini ada pertanyaan sejaman, bagaimana dengan makhluk kita, termasuk saya, gitu. Apakah makhluk tersebut pada saat dinasehati, gitu kan, menyimpan akan dendam, lalu kamu pernah giniin saya, suatu saat saya giniin kamu. Tetapi secara halus itu terwujudnya, gitu. Tetapi itu terwujud. Misalnya seperti itu. Atau bersyukur. Bersyukur setelah sudah tercerahkan, membuat dirinya menemukan jawaban untuk keluar dari jaring derita. Tetapi ini juga memberitahukan perihal adanya kebodohan batin yang disebutkan di dalam tayangan hari ini adalah mengenai kebodohan batin para makhluk yang tidak dapat menerima wejangan ajaran nasihat Buddha atau nasihat-nasihat baik lainnya dari
para suciawan maupun dari lainnya sabar bajik untuknya karena tidak bersedia lepas dari tabiat buruk dan melekat pada dirinya. Satu sisi lainnya adalah selain pada pentingnya adanya ternyata sosok yang dikagumi, diteladani, yang dapat menjadi role model dalam benak pandangan seseorang sehingga seseorang mampu menerimanya. Lalu di penghujung tersebut adalah mengenai perihal makanan, kopi, ataupun apa jenis yang dikonsumsi, mengenai rokok, sebagainya, kecantikan dan sebagainya, kekayaan dan sebagainya, merupakan salah satu jenis materi pengantar saja, gitu yang sifatnya netral dikatakan kan dalam tayangan ya, ada mengenai hari ini netral juga. Tetapi bagaimana memutuskan dengan pandangan yang benar. Nah, saya ambil contoh misalnya kalau dari kesan batin saya kemarin misalnya ambil contoh kopi. Kopi kan umum ya. Kopi atau rokok. Kedua jenis konsumsi yang mengandung, yang kita tahu kan kalau kopi itu zat kafein. Kalau rokok itu zat nikotin, adiktif, membuat kecanduan lah zatnya. Nah, apabila dikonsumsi secara berlebihan, bukan ambang kadar kebutuhan tubuh, maka cenderung akan membawa kepada kerugian, merusak kesehatan pada ujungnya. Ini yang seperti mungkin sudah pada tahu, kita tahu semua. Tetapi karena yang dinamakan sudah termasuk kecanduan itu apa? Bahwasannya melekat jika tidak ada yang namanya kopi atau rokok. Hidup rasanya tuh jadi mumet, jadi lemas, hampa, berasa kok ada yang kurang gitu. Nah, apalagi jika hanya karena tidak minum kopi atau hisap rokok, keharmonisan keluarga dipertaruhkan. Jika dilihat seperti ibarat seperti itu seperti racun yang serasa madu, di awalnya manis, terasa bagus, menenangkan, tetapi karena tidak dapat mengendalikan, hari ini dalam tayangan ada poin mengenai mengendalikan, mengontrol, ya, tetapi karena sampai kecanduan atau kemelekatan, tidak dapat mengendalikan, mengontrol kebiasaan, dikatakan kebiasaan yang bukan kebutuhan karena keinginan, malah berujung bahaya. Jadi keinginan itu adalah terpicu misalnya tadi kan zat-zat tuh tadi dalam diri merasa diri itu ada yang kurang, sehingga di sini kenapa diperlukannya pikiran yang benar gitu untuk mengetahui jalannya suatu. Oh, ternyata kenapa bisa kecanduan, dicari tahu kan pengetahuan itu. Oh, begini jadi tahu. Oh, karena zat ini merangsang gitu, yang dikatakan nikotin bagai noda batin yang membuat tidak bisa mengendalikan diri atau dan sebagainya, kecanduan kafein dan sebagainya, kecantikan botox dan sebagainya, perubahan wajah dan sebagainya gitu. Lalu yang dibutuhkan ternyata sebenarnya adalah zat atau suatu zat yang dapat melepas dopamin. Dopamin dan berarti itu adalah suatu rasa kebahagiaan yang merangsang syaraf sehingga merasa semangat, merasa bahagia. Itu dopamin yang diperlukan, rasa kebahagiaan. Sesuatu zat rasa kebahagiaan yang mungkin seperti pikiran bahagia yang dapat melepas dopamin. Jadi bukan karena ketergantungan kepada materi tersebut, bukan karena harus ada materi tersebut, tetapi bagaimana menciptakan rasa kebahagiaan ini. Maka dikatakanlah pola pikir yang mengarahkan pada berusaha melenyapkan penderitaan untuk mencapai kebahagiaan, inilah yang menjadi peranan.
Lalu dikatakan mengenai pola pikir membahas mengenai sugesti. Sugesti adanya kekuatan daya pikir seseorang dengan keyakinan penerimaan bahwa hal tersebut sudah terjadi dalam dirinya yang kuat. Bagaimana sugesti ini bisa menjadi kekuatan. Itu Shishyong Sujeman pesan batin yang saya izin sharing. Kangen Taja. Kangen ya Rosi Sece. Tadi benar sekali ya, saya tangkap banyak sekali yang Rosi Sece paparkan ya. Salah satu yang saya tangkap adalah lepaskan ego. Itu ilmu yang sangat dalam ya. Kalau saya umpamakan seperti cingkung ya, kita belajar untuk rendah hati itu adalah ilmu yang sangat dalam dan sulit untuk dipraktekkan di Ceci ya. Tapi kita semua belajar seperti itu di Ceci ini. Ini kalau saya perhatikan ya, hari ini sanubari teduhnya ya, kelihatannya simpel ternyata sangat mendalam ya. Setelah saya pelajari lebih dalam, ini banyak ketemu yang hal-hal yang saya tidak mengerti loh Sesiung Seci. Mungkin saya akan bertanya Sesiung Seci, mungkin boleh bantu menjawab atau Weni Seci boleh bantu menjawab ya. Makanya tadi Master memberikan contoh, ya memang awalnya disebut kancense ya, ketamakan, kebencian, dan apa Weni Seci? Buka aja mic-nya Seci, buka terus aja, nggak apa-apa. Kebodohan Sece. Iya, kebodohan. Sepertinya simpel, tapi ternyata ini ada yang mendalam ya. Ini saya ketemu ini nih. Pemikiran menyimpang. Lalu jadi pemikirannya menjadi buruk. Ini adalah benih dari karma buruk. Ini ada yang bisa bantu jelasin nggak? Atau Weni Sece bisa bantu jelasin nggak ini? Ini Mungkin saya sedikit sharing ya Sece. boleh, silakan Sece. Dulu saya termasuk pemakan daging kelas berat ya Sece. Kita pada dasarnya kan ya bisa dibilang sejak kecil itu pasti mengikuti lingkungan, mengikuti orang tua kita, apa yang diberikan ya itu yang kita makan. Seiring waktu kita juga ya merasa itu yang namanya enak, yang namanya daging itu enak, pasti enak. Jadi setiap hari itu saya kalau tak ada daging kayaknya susah kali telennya. Satu batang sayur pun saya pilih. Saya susah sekali. Jadi waktu ketemu master ya sangat kangen ya. Ada di Ceci jadi bisa belajar banyak. Jadi mengetahui tentang kemelekatan bodohan itu. Saya suka maksudnya mengucapkan semoga semua makhluk berbahagia. Jadi ada terbaca ya satu tulisan gitu. Saat kita mengucapkan kata-kata itu apakah benar itu adanya karena kita masih makan daging mereka. Saya sangat bertobat ya. Memang beberapa kali saya tuh dulunya atau mau VG itu sangat susah. Buka tutup. Ya, mudah-mudahan saya ke depannya ya tetap ya sampai sekarang bisa tetap vegetarian walaupun kadang sampai terpaksa sayurnya aja tapi ya berusaha sih maksudnya tidak sama sekali tidak makan lagi. Jika dulu sih bisa ya nggak apa-apa lah makan nanti udah lewat menyesal lagi. Berapa kali itu atau melihat video-video yang ditayangkan bisa menangis, bisa gimana-gimana. Sekarang rasanya kok bodoh kali ya. Yang namanya daging itu kalau tidak ada bumbunya apa enak? Yang enak itu bumbunya atau dagingnya? Itu selalu menjadi tanda tanya saya dulunya ya. Sekarang saya lebih mengerti karena banyak ikuti kelas kembali ke sumber sehat, banyak jalinan jodoh dengan hal-hal positif dalam keseharian saya. Jadi banyak dapat ilmu setidaknya setetes-tetes itu masuk ke dalam hati saya dan pikiran saya. Saya banyak belajar dari Sesiung Sece, sharing-sharing Sesiung Sece juga sangat menginspirasi setiap harinya. Iya, lanjut Sece. Mungkin kemarin ya saya sangat senang ya sukacita melihat banyak sekali Sesiung Sece yang sharingnya.
dulu waktu mulai Zoom ya, lihatnya setiap pagi ada aja relawan Taiwan yang sharing setiap hari beda-beda ya. Sangat sukacita ya. Seperti kemarin hari Jumat pagi juga banyak sekali sesiung sece yang sharing ya. Saya mikirnya, wah kalau tiap hari seperti itu, pagi aja kita udah banyak dapat dharma dari sesiung sece juga. Semoga hari ini juga banyak ya sesiung sece yang mau belajar sharing. Kanan sece. Ya, kangen ya Weni Sece berbagi dengan kita ya. Semoga kita bisa sama-sama saling belajar. Sece ini ada Viviliang Sece yang raise hand, kita panggil dulu ya. Ya, sece. Silakan Viviliang Sece buka mic-nya. Viviliang Sece, Cawan, boleh buka mic-nya. Wifi yang sece kelupaan. Apa tidak bisa buka mic-nya ya? Harusnya bisa ya. Sudah bisa langsung ya. Sudah dibuka sih. Oh, ya kan Cun Sece sudah dibuka. Kalau begitu, tadi yang duluan raise hand ada Rosi Sece. Mungkin Rosi Sece mau menambahkan sedikit. Um, jadi saya menunggu Viviliang Secie apa. Iya, Jadi untuk mengisi saya izin menyampaikan kembali mengenai karena Secie lagi membahas mengenai vegetarian ya. Itu jadi saya teringat mengenai tradisi. Maaf ya, saya izin menyampaikan saja kesan batin yang saya pahami. Izin ya. Oh, iya sudah, Sece. iya ya. Jadi ini ada beberapa tradisi-tradisi itu karena tradisi seperti penyembelian dan sebagainya ya, bulan 7 lunar, tradisi yang dahulunya apa mempersembahkan makanan yang berdaging dan sebagainya, tradisi bulan 6 dan sebagainya, maupun tradisi-tradisi lainnya. Ada dalam satu tayangan, khususnya di dalam ceramah Sangren, itu dikatakan manusia itu ya seperti itu saja, ternyata manusia itu sombong dan angkuh gitu, masuk ke dalam turunan parameter setelah dari kebodohan batin maupun kebencian dan kemelekatan seperti itu. Lalu mengapa jadi saya ada muncul pertanyaan yaitu mengapa menurut kita nih kacamata kita gitu ya mungkin hewan atau binatang yang disembeli, dikorbankan, dibunuh atau yang dan sebagainya yang dikonsumsi dan sebagainya tersebut apakah rela ya kalau kita bisa nanya ke bicara gitu sama hewannya, binatang gitu gitu. Tentunya 99% mungkin jawabannya kebanyakan adalah nyawa mereka itu kurban atau santapan makanan itu berakhir pada yang dinamakan yang Sije bilang ternyata pada pemaksaan tindakan penyembelian yang kejam dan tidak berkrim kemanusiaan ya. Nah, tetapi apakah manusia sejatinya makhluk yang dikatakan memiliki akal budi itu dapat memikirkan perasaan makhluk tersebut? Mengapa masih sering ditemui ketika hewan atau binatang tersebut meronta, berusaha melarikan diri, bahkan ada yang menangis gitu saat ia tahu nyawanya akan dibunuh. Mengapa? Lalu bagaimana ketakutan, kesedihan mendalam melanda hati mereka, bahkan dendam, kebencian yang tersimpan sebelum mereka meregang nyawa. Nah, inilah yang dinamakan penciptaan karma buruk kolektif akibat kemelekatan terhadap nafsu makan daging mereka. Kemelekatan pada pandangan keliru atau menyimpang. Dikatakan mengapa? Mengapa tidak? Mengapa tidak? Apakah sejatinya manusia, makhluk suci akan setuju atas perbuatan yang menganiaya, melukai, membunuh, menyiksa, tindakan yang tidak bermoral? Tentu jawabannya tidak. Makhluk suci senantiasa mengayomi, merangkul, mengasihi semua makhluk hidup dengan cinta kasihnya, mewujudkan dengan berusaha menolong, menyeberangkan para makhluk agar dapat lepas dari jeratan buah karma buruk dari perbuatan membunuh yang berdasarkan kebodohan batin tersebut. Enggan
bahkan enggan dikatakan bersikeras melekat pada tradisi-tradisi buruk yang tak masuk akal. Berusahalah menolong dengan membuka pintu hati para makhluk. Tidak ada satu makhluk yang berhak untuk mencabut nyawa makhluk hidup, termasuk nyawa manusia itu sendiri, selain dari hewan atau binatang, seperti penjagal, penembak mati atau bunuh diri dan tayangan seolah itu bunuh diri. Ini semua termasuk perbuatan buruk yang berakibat buruk pula. Selain yang bersangkutan mengalami sakitan sesuai hukum karma, mengapa bisa sakit-sakitan? Ia mungkin juga akan terlahir di neraka. Bahkan sebelum ajalnya, ia akan merasakan penyiksaan atau disiksa oleh rekaman buah karma buruknya. Oleh karena itu, para makhluk dikatakan patutlah dikasihani, terlebih pada mereka yang enggan untuk bertobat. Jika dikatakan memang binatang atau hewan adalah diciptakan untuk dimakan atau dikonsumsi, lalu apakah pernah mendengar berita tradisi kanibalisme yang dilakukan oleh manusia dengan memakan sejenisnya? Contohnya adalah dalam kisah tersebut, kisah nyata sudah terjadi di bukan sekarang, tetapi tradisi yang ada dan diketemukan bahwa ayah yang memakan putrinya berumur 3 tahun. Ini adalah tradisi yang begitu karena turun-temurun. Lalu pertanyaannya, di mana bedanya manusia penganut tradisi tersebut dengan binatang, hewan yang kanibalisme? Seperti misalnya kalau lihat ikan, ada jenis ikan yang memakan anaknya sendiri. Di sini mendapatkan bahwa memang kembali seperti sang rentayangan atau ajaran mengenai pentingnya pola pikir, cara pandang, sungguh mempengaruhi sebuah tindakan. Menerima dharma sangatlah penting agar para makhluk tidak melakukan kekeliruan, kesalahan, bahkan kejahatan yang disengaja maupun tidak. Kan-an Tacia. Kan ya, Rosi Suci tambahan sharingnya ya, menambah wawasan kita. Baik, selanjutnya ada Vivian Suci. Vivian Suci. Sepertinya ada kendala ya. Kalau gitu kita panggil Heni Haba Suci dulu ya. Kang Sandun Kaisu. Iya. Kang Susyong Suci. Kang Indrawati Suci. Jadi hari ini kita akan ke Sanubari Teduh yang ke-24 dengan kemelekatan sebagai kondisi terciptanya karma. Makhluk awam memiliki noda batin dan tak dapat mengendalikan pikiran dengan baik karena batin terpengaruh kondisi luar sehingga timbul kemelekatan. Kemelekatan adalah kondisi terciptanya ketamakan, kebencian, kebodohan, dan mempertebal noda batin. Pikiran itu menjadi benih karma buruk. Pikiran menyimpang menyebabkan kemelekatan pada objek luar. Dan kemelekatan itu ada sebab menjadi sebuah kondisi. Dan pembentuk kondisi itu adalah harta, kekayaan, kecantikan, ketenaran, dan keuntungan. Ini mempengaruhi batin kita. Kemelekatan itu menjadi pembentuk kondisi. Dalam kondisi yang buruk, yang tidak diinginkan. Ketika kondisi tak sesuai dengan yang diharapkan, muncul kebencian di dalam hati. Tabiat buruk yang penuh kebencian, sifat temperamental, bertindak sembrono, hendaknya berubah dan menggunakan kesempatan untuk bisa melepaskan diri dari lingkungan yang tidak baik ini, kondisi yang tak sesuai dengan harapan. Ketika emosi memuncak, kegelapan batin menyelimuti hati,
sehingga tak dapat berpikir jernih. Kebencian pun timbul, sehingga tindakan tak terkendali. Dengan keyakinan, kita memiliki lingkungan yang mendukung. Ada orang-orang yang mendampinginya dan memiliki kesempatan berubah menjadi lebih baik. Dan kebodohan atau ketidaktahuan itu karena tidak mengerti kebenaran, tak dapat membedakan baik dan buruk, batin akan mudah terpengaruh. Apapun yang didengar membuat diri sendiri menjadi tak terkendali dan segera bergerak dengan tak terarah. Inilah kebodohan. Dengan kita menjaga hati dan pikiran agar tidak terpengaruh noda batin ketamakan. Ketika pikiran kita menyimpang, kondisi luar mencemari batin. Kemelekatan akan timbul karena kondisi ketenaran, keuntungan, kedudukan, timbullah ketamakan. Ketika kondisi tak seperti yang diharapkan, itu pun timbul kebencian dan kemarahan yang menyebabkan tindakan yang tak seharusnya dilakukan. Dan ketidaktahuan itu dengan mempercayai apa saja yang didengar, bereaksi tanpa berpikir panjang. Dengan lenyapnya kebodohan, kebencian, dan ketamakan pun akan terhenti. Masyarakat akan hidup harmonis dan damai. Dengan kita meningkatkan kesadaran secara tak sadar, kebodohan batin menciptakan banyak noda batin. Sehingga kita harus melatih diri dengan baik jika tidak ada ketamakan lagi dan tidak lagi bertemperamen buruk. Kang En Sesiong Secie. Kang Ed ya, kepada Viviliang Secie ya, yang sharing dengan kita. Selanjutnya, siapa ini Weni Secie? Hani Baba Secie. Heni Haba. Hani Haba ya. Iya, Secie Heni Haba, silakan, Chào An. Chào anh, cảm ơn ya. Secie Indrawati sama Secie Winnie Lee ya. Selamat pagi, Siang Secie Men. Suara saya jelas ya? Jelas Jelas, Secie. Secie. Oke, kita sama-sama kangen atas pembabaran Dharma Master. Nah, tadi pertanyaan Secie Indrawati seru nih, pemikiran menyimpang. Saya percaya Secie Indrawati tahu, tapi cuma mau memancing kita biar ada yang sharing nih. Nggak tahu loh, Secie. Ini kan tadi pikiran menyimpang, menyimpang, pikiran jadi buruk. pikiran buruk, kemudian apa ini benih karma buruk, kemudian melekat pada objek luar. Coba Nah, itu Secie. kalau kayak pikiran, kenapa sih pikiran itu bisa menyimpang? Nah, itu kita perlu tahu nih, pikiran kita bisa menyimpang itu karena apa? Karena pandangan kita ini, pandangan itu salah. Itu atau kurang benar. Nah, kenapa? Karena dari pandangan itu bisa mempengaruhi pikiran kita. Dari pikiran baru ucapan, perbuatan, dan lain-lain itu yang 8 hasta harya maga, 8 jalan utama ya. Nah, itu jalan mulia berluas apa ya, 8 ya. Saya tahunya hasta arya maga. Nah, dari situ misalnya nih, saya contoh deh, saya ada rabun plus, rabun tua, karena memang umur saya udah mau 50, jadi saya memang plus. Kalau nggak pakai kacamata, saya suka baca salah dan suka salah cek ke orang. Umpamanya nih, Indrawati, saya bisa ceknya ke Indra Hastuti. Pernah kan ada kejadian. Nah, itu jadi ada tahu nih, kalau salah baca, kurang jelas itu salah baca, bisa salah kirim, bisa salah pengertian atau salah arti, bisa jadi salah paham kan. Nah, salah paham itu bisa memberikan efek baik atau tidak baik. Nah, jadi dari sini kita tahu kita kenapa bisa pemikiran kita ini berarti kita apa-apa kita harus kalau kita melihat juga melihatlah yang jelas. Maksudnya melihat yang jelas juga kita perlu nih tahu apa ini benar nggak, kebenaran nggak yang kita lihat. Dan saya merasa kita ini beruntung, kita ini memang termasuk manusia awam ya. Tapi kita manusia awam memang apa? Yang tahu loh, yang sadar kalau kita ini manusia awam, yang ada nodanya, yang ada noda batin, yang ada kemelekatannya, yang ada keserakahan, yang ada rasa benci, iri, dan segalanya. Tahu kalau diri ini
ada nih kegelapan batinnya, ada kotoran tabit yang kurang baik. Ibaratnya kalau kita tahu diri kita ada minus atau plus. Nah, dan yang buat baca jadi kurang jelas. Kalau sudah tahu sadar hal itu, apa sih yang bisa kita lakukan supaya kita tidak salah baca yang ada efeknya? Nah, kita perlu nih ada usaha bagaimana mengatasi hal tersebut. Misalnya, ya, pakai kacamata rabun plus atau minus. Nah, sebelum kita pakai kacamata rabun, kan kita perlu tahu nih kalau kita ada kotoran, ada keserakahan, ada tabit yang tidak baik, ada noda batin, kan kita tahu mau membersihkannya. Nah, caranya gimana? Sama seperti yang kayak saya mau pakai kacamata minus atau plus. Sebelum pakai kacamata, saya perlu konsul ke dokter mata atau ke toko kacamata atau ke tempat orang yang jual kacamata. Kadang yang abang-abang pikir, Pak, saya kacamatanya umur sekian, baca udah kurang. Mungkin bisa cocok, tapi lebih cocok lagi kita periksa ke dokter. Toko kacamata ada periksa ini ya. Kita baru cari kacamata yang cocok supaya apa? Supaya bisa baca dengan baik dan jelas. Nah, poinnya Pak, poinnya kita tahu diri ada kemelekatan, ada noda batin, ada pandangan yang kurang jelas yang bisa buat pikiran itu jadi kurang benar. Dan kita sadar nih, ada usaha nih mau membersihkan, itu masih ada harapan. Tapi kalau kita udah tahu nih, kita manusia awam, ada kemelekatan, ada noda batin, tapi tangan ketika kita mendengar, menyadari itu, tangan kita menunjuk keluar ke orang lain, merasa orang lain si A, si B itu yang begitu. Tapi tak sadar diri sendiri ada usaha ke situ, maka semua usaha walaupun kita banyak mendengar, banyak melihat, banyak berbuat, itu sama seperti kita ada permata udah di tangan kita, udah di kantung kita, tapi kita tidak tahu kalau itu adalah permata yang berharga. Oke, itu aja kan Enias yang Suceman atas waktunya. Ya, Kan ya kepada Henny Sece ya, lugas ya bawanya ya, gampang dicerna. Kan ya Henny Sece. Baik, ini saya lihat ada Linda Sece yang resign ya. Habis Linda Sece nanti kita kuis dulu ya Sesiung Sece. Silakan Linda Sece. 早安，早安，Indrawati 师姐， Cauan. 早安，Winnie 师姐呀， Doan saja. salam kenalan ya. Salam kenal juga. 感恩上人开始ya. Hari ini tentang kemelekatan ya, sebagai kondisi terciptanya karma. Ambil satu contoh ya, saya belum pernah belanja ya di online. Jadi suatu hari saya memang sangat membutuhkan. Saya sangat membutuhkan ya, karena saya sangat sibuk nggak bisa keluar. Alasannya benar-benar banyak kendala nggak bisa. Jadi saya memutuskan untuk belanja di suatu tempat online. Pas saya telah melihat, ya ketika itu saya melihat, terus saya bagusnya orang tokonya memperagakan bajunya itu sangat bagus, ya kualitasnya sangat bagus, harganya pun lumayan mahal ya. Jadi saya berpikir ya, kalau harga yang mahal itu pasti bagus ya kualitasnya ya. Saya berpikirannya begitu. Lagi pula modelnya saya sangat senang ya. Akhirnya saya memutuskan untuk belanjanya. Terus saya membelanjanya, itu bendanya belum sampai, saya harus bayar dulu. Terus saya sudah bayar, ya barangnya akhirnya datang. Pas datang, itu saya melihatnya kurang memuaskan. Karena kualitas kainnya, ya kualitas modelnya pun menjadi berubah. Terus kerannya itu menjadi sepertinya jahitannya tidak benar ya. Terus saya jadi risau gimana ya. Akhirnya saya membawa ke tempat tukang jahit untuk memperbaikinya. Membutuhkan waktu, terus tukang jahitnya itu memberikan saran. Bagusnya jangan membeli tempat di situ karena tidak bisa untuk membalikkannya. Ya, tidak bisa membalikkannya
sesuai dengan keinginan kita. Dia ada tempat yang bisa untuk membalikkannya. Ya, jadi setelah memperbaiki, saya juga memakainya. Akhirnya saya memutuskan lain kali tidak belanja di tempat situ lagi. Ya, kita berpikir belanja dengan mahal ya, itu adalah kualitas yang bagus. Kita memiliki pandangan begitu, itu belum tentu ya, belum tentu. Dan lagi pula kita harus menanggung resiko. Ya, ketika kita merasa kesal ya, telah membelanjakan tidak sesuai dengan harganya, ya, dengan bendanya. Jadi akhirnya saya memutuskan ya sudahlah, ini bagaikan suatu pelajaran untuk buat saya. Lain kali tidak akan lagi ya, tidak akan lagi belanja yang tidak terlihat oleh mata di depan matanya. Ya, ya, sudah itu saya tidak akan komplain ya ke tempat yang tukang jual online ya. Jadi saya ini adalah suatu pelajaran yang baik dan juga saya tidak akan memikirkannya karena saat itu sudah lewat ya seharinya sebagai sejarah dan juga tidak memikirkan lagi ya. Itu saja ya Kak En, semua kecil. Kanan Linda Secie. Cảm ơn ya Linda Secie. Baik Sesiong Secie, ini udah hampir di penghujung acara ya. Kalau gitu kita kuis dulu ya. Weni Secie ya, kita Ya, persilakan host. Wah, langsung gercep loh, gak ada 1 detik langsung keluar. Hebat ya. Kangen kepada Sesiong Secie yang itu ya bertugas sebagai host dan kangen kepada teknologi. Baik, Sesiong Secie, hari ini Sabtu 6 Juli. Ya, kita akan mengadakan kuis ya dari Dharma bagaikan air yang ke-24. Judulnya kemelekatan sebagai kondisi terciptanya karma. Sesiong Secie sudah biasa ya kita ketik di chat room jawabannya. Kemudian contohnya adalah nomor soal dan jawaban dari soal. Misalnya 1D atau 2A. Kangen Sesiong Secie dan selamat mengikuti kuis. Kita mulai ya. Baik, titik-titik adalah kondisi terciptanya karma. Apakah A keteladanan, B keagungan, C kemelekatan, D keadilan, E kejayaan? Silakan dijawab. Baik, sudah di-close ya oleh host. Kita lihat jawabannya, Sesiong Secie. Apa yang menjadi kondisi? Ini kemelekatan ya, adalah kondisi terciptanya karma. Baik, kita ke nomor 2. Lanjut. Kebodohan disebut juga apa? A. Ketidaktahuan, B. Keserakahan, C. Kejayaan, D. Kenakalan, E. Kekanak-kanakan. Silakan. Wah, tangannya pada cepet-cepet ya. Kalau pakai HP yang sudah agak close Secie. sudah close, baik. Jadi kita buka jawabannya. Kebodohan disebut juga adalah ketidaktahuan. Baik, lanjut ya ke nomor 3, Sesiong Secie. Siap, tangannya, jaringnya lebih kuat lagi. Di episode ini, Master mengatakan kebodohan batin bagaikan apa? A. Permata lapis lazuli. B. Air dharma. C. Cermin bulat sempurna. D. Virus penyakit. E. Bunga teratai. Silakan. Masih lanjut. Oh, sudah Ya, close sudah ya. close. Ya, sudah close. Sesiong Secie, masih ada kesempatan nih. Masih ada 3 soal lagi. Weni Secie, silakan lanjut. Ya, Secie. Oh, maaf. Jadi jawaban dari nomor 3, Kangen ya, host ya. Master mengatakan kebodohan batin itu bagaikan apa? Yaitu virus penyakit. Banyak yang betul ya. Baik, silakan lanjut. Weni Secie. Yang keempat, di episode ini Master menggunakan perumpamaan apa untuk menjelaskan noda batin? A. Pasir, B. Virus, C. Kain, D. Anak panah, E. Kail. Ayo jawab Sesiong Secie.
Ya, sudah close. Yang benar adalah C, kain. Next. Berapa umur kakek yang diceritakan Master? A, 64 tahun. B, 66 tahun. C, 68 tahun. D, 70 tahun. E, 72 tahun. Ayo dijawab Sesiong Sece. Sudah close. Jawaban yang benar adalah B, 66 tahun. Next, yang keenam. Kata perenungan apa yang digunakan Master di episode ini? A. Tidak marah karena dihina dan dicerca orang, dan tidak merasa gembira karena dipuji orang ini, yang disebut sebagai hati bersahaja tanpa kemelekatan. B. Marah adalah tindakan menghukum diri sendiri dengan kesalahan yang diperbuat oleh orang lain. C. Kemarahan adalah kegilaan sesaat. D. Selalu marah tanpa alasan sama saja dengan mencelakai diri sendiri. Lembutkan hati yang sedang sangat marah dan rubahlah menjadi cinta kasih universal. Seandainya setiap orang memiliki kemampuan ini, dunia ini akan bertambah indah. Ayo Sesiong Sece, jawaban yang benar. Ya, sudah close. Yang tepat adalah C. Kemarahan adalah kegilaan sesaat. Kan Ya, Sesiong Sece yang udah ikut kuis. tuh kan ya, Sesiong Sece. Ini nomor 6 sangat spesial ya, Sece, karena eh, me, apa contoh kata perenungan ini saya suka banget ini. Ya, benar Sece. Ya, jadinya kita ingat lagi gitu, ingat akan kata perenungan master lagi gitu, walaupun jawabannya adalah hanya satu, tapi kita diberi sampai 5 ya. Ini bagus banget ini soal ini. Kan ya, siapa yang bikin ini? Kan nih. Ya, memang semuanya juga Han Yong Sin ya, tapi ini kok apa lain dari yang lain ya, gitu. Oke, Sesiong Sece sambil menunggu, boleh Sesiong Sece kalau ada yang mau sharing 2 menit, boleh 3 menit, boleh Sesiong Sece. Ya, Silakan. Sesiong Sece belajar sharing. Kita masih ada waktu ya. Ini adalah ajang belajar ya. Oh ya, kemarin itu saya sharing sedikit nih. Minggu lalu kita dengarkan sharing dari Wenyi Secie ya. Beliau kan adalah benih pertama, maaf, adalah komite pertama ya. Dan kalau yang tidak mengenal beliau, boleh ya tanya ke senior-senior Anda di kota masing-masing. Jadi beliau sharing tentang bagaimana menyampaikan ya public speaking lah, berbicara depan umum dan lain sebagainya. Yang penting apa tahu nggak Sesiong Sece? Yang penting adalah bagaimana kita menyampaikan pesan kita. Jadi Wenyu Suci itu kasih contoh, ada relawan relawan Malaysia pegang kertas begini. Terus dia bilang, saya sangat gugup ya, karena berbicara depan umum pertama kali. Dia sharing PL. Ya, suaranya gemetaran, orangnya juga gemetaran, tentu suaranya juga ya. Tapi yang dia sharingkan bisa membuat Genji Sece berlinang air mata. Sangat terharu. Jadi Sesiong Sece, kita tidak usah melihat diri kita, wah saya nggak ada dharma nih, saya kurang dharmanya, wah saya kurang ini, kurang itu. Jangan melihat kekurangan diri sendiri gitu loh. Kita sharing aja apa yang ada dalam hati kita, kita belajar. Karena kelak nanti kita ini juga harus menyampaikan pesan, menyampaikan apa yang kita pelajari di Seci, walaupun hanya satu kalimat kepada orang banyak. Kita juga harus mengedukasi orang banyak. Jadi ayo Sesiong Sece, ada yang mau sharing? Kembali lagi ya. Saya Boleh sharing ya Sece. ya, Dulu menyapa juga sebenarnya saya boleh. juga belajar juga ya banyak ya di Sinfasiang ya. Belajar Ya, sharing itu awalnya pertama saya belajar sharing kayak pasti grogian ya, gugup-gugup kita gimana mau ngomongnya, tapi ya sharing ya, apa adanya, apa yang terpikir gitu. iya. Yang paling teringat itu Hoklai Sesiung ya, memberi
chattingnya itu Cia Yu ya Sece. Wah, saya sangat Wah, kangen ya luar biasa sama ya. Sesiong. Ya, benar Sece. Satu Nah, lagi Wenyu Sucie itu ada bilang ya, sampai dia sudah berpuluh-puluh tahun menjadi public speaker, menjadi MC dan lain sebagainya, dia masih gugup Sesiong Secie, bayangin. Kita pikir, wah beliau santai saja ya, ternyata tidak Sesiong Secie. Lihat pada apa yang berbeda kan acara kegiatan berbeda-beda. Beliau saja gugup, gimana kita gitu. Jadi kita udahlah, tidak usah pikirkan kekurangan kita. Oke, Sesiong Secie. Baiklah, ini sudah keluar pemenang kuis hari ini ya. Selamat kepada nomor 1 dijawab oleh Yeni Lukita Secie ya, yang menjalin jodoh lah, ini kita boleh ngomong ya. Nomor 2 oleh Siti Secie dari Medan. Kemudian nomor 3 Vimala Padma Secie dari Medan juga. Silakan lanjut, Weni Secie. yang keempat tidak ada pemenang. Yang kelima Stella Secie Utara 2. Yang nomor 6 Lin Chiu Yin Secie dari pusat. Ayo Sesiong Secie yang mau sharing. Ya, selamat ya kepada pemenang yang berjodoh pada hari ini ya. Dan untuk sharing tidak tertutup kepada pemenang saja, tetapi kepada siapa saja yang mau latihan bicara, silakan Sesiong Secie. Ini Weni Secie dan saya tidak gigit orang kok. Tidak bisa Ya benar gigit juga Secie. Secie, hanya di Zoom ya. Ya, Nah, ini Willy Elliot Secie mau sharing lagi. ya silakan Billy Elliot Secie. Ini Secie ya, Secie. Ya, Secie dari Medan juga, Oh ya, seorang silakan. dokter. Oh, dokter ya. Oh Ya. ya, benar pernah sharing juga ya. Silakan Willy Secie. 早上好呀，Wenili Secie dan aduh maaf Indrawati. Indrawati Indrawati. Secie, iya. Ya, Ya, dan 感恩ya sang dan Secie. Ya, Secie. Jadi Sesiong Secie semua juga 早上好 ya. Sebenarnya apa ya? Saya dulu juga takut ya untuk sharing ya, Sesiong Secie ya. Kita mungkin awal-awal juga pasti ada rasa takut karena kenapa? Tidak terbiasa bicara di depan umum ya. Nah, tapi sejak saya di Seci saya berlatih ya dan belajar. Karena kenapa saya juga punya moto. Jadi harus sering belajar ya. Kok tahu lau, shit tahu lau. Jadi hidup sampai tua, belajar sampai tua. Walaupun walaupun di usia saya ingat dulu di 35 tahun anak sudah punya 2, tapi saya juga cita-cita saya masih tinggi. Akhirnya saya juga sekolah lagi, kuliah lagi, ambil S2 ya, master. Jadi menurut saya tidak ada istilah tua itu untuk sekolah dan belajar. Nah, jadi terus kemudian di Sinfasiang juga saya belajar banyak ya. Kan ya tadi kepada Vivi Liang Secie dan Rosi Secie yang sudah merangkum semuanya ya. Jadi mereka merangkum tentang Dharma. Kalau saya lebih suka sharing tentang kehidupan juga ya. Jadi apa yang saya sudah alami ataupun yang mungkin teman-teman saya alami ya. Jadi kenapa saya juga merasa ya kalau dengar sharing dari Sesiong Secie ya, saya juga belajar banyak ya. Saya seperti mendapat apa ya, buku petunjuk, instruction book, seperti kalau misalnya beli barang itu kan ada buku petunjuk. Nah, saya juga seperti mendapatkan petunjuk. Jadi kemungkinan Sesiong Secie sudah pernah mengalami ini, saya belum pernah mengalami. Jadi apabila saya suatu hari mengalami, ya itu yang mungkin akan saya lakukan juga. Nah, itu yang saya pelajari. Nah, kemudian tentang tadi ya, Wenili juga menyinggung tentang vegetarian ya. Jadi saya juga sama ya, dulu saya juga mempunyai sifat ketamakan. Ya, ketamakan apa? Pengen tamak, pengen makan daging. Padahal mama saya sudah duluan bervegetarian, itu udah ketika mama mengajak ya, itu beliau sudah 10 tahunan bervegetarian. Walaupun tiap hari dikasih tahu, tetap masuk kuping kiri, keluar kuping kanan. Nah, akhirnya saya mendapat pencerahan di mana Sesiong Secie ketika saya kuliah di kedokteran. Ya, itu kan kita harus belajar tentang ini ya, tentang anatomi tubuh ya. Jadi menggunakan mayat manusia ya. Disitulah ketika saya mengupas kulit manusia itu nampak daging ya.
napak daging itu tercium bau seperti daging ayam. Saya bukan menakuti ya. Jadi saya sendiri juga kaget. Jadi sejak itu setiap saya mencium bau daging ayam saya jadi takut sendiri. Nah, jadi sejak itu saya sudah tidak makan daging ayam. Nah, tapi saya juga masih ada sifat ketamakan. Saya merasa ya udah saya tidak makan daging ayam, nggak apa-apa lah. Masih banyak daging lain yang bisa saya makan ya. Ada daging sapi, daging babi, seafood ya. Nah, tapi memang daging sapi dan babi saya juga tidak terlalu suka ya. Yang saya paling berat adalah ketika mau melepaskan seafood ya, ikan. Saya suka sekali itu makan sushi ya, sashimi ya, khususnya yang mentah itu saya suka banget. Nah, tapi kemudian saya tersadarkan lagi saya mendapatkan pencerahan lagi. Malahan ini yang saya merasa di luar pikiran saya juga ya. Saya seorang Buddhis dan memang ipar saya adalah seorang Kristiani. Nah, pas itu di gereja katanya ada seminar tentang ilmu penyakit ya, ilmu kedokteran gitu. Dan karena saya mempunyai sifat ingin belajar, jadi saya juga tidak pusing dengan lokasinya. Jadi lokasinya itu di gereja. Saya ikut juga ke sana. Kemudian saya mendengar ternyata ada sharing dari seorang suci ya, jadi seorang umat di sana. Beliau sharing apa? Ternyata beliau sudah pernah, bukan pernah ya, maksudnya cancer survivor. Jadi beliau awal mulanya adalah penderita kanker serviks, kemudian sudah menjalar ke tulang, kanker tulang, kemudian juga menjalar ke kerongkongan. Akhirnya sekarang beliau bicara dengan dibolongin bagian tengah itu, dipakai mic baru bisa keluar suaranya. Nah, di sana saya terbuka pikiran saya. Beliau sharing begini, karena beliau tahu kanker itu adalah makanannya apa. Ya, sel kanker itu makanannya adalah zat-zat toksin ya, khususnya yang ada di daging dan juga gula. Ya, terus juga garam yang tinggi. Nah, akhirnya beliau memutuskan untuk tidak mengkonsumsi sama sekali ya. Jadi daging tidak konsumsi, gula juga hanya gula alami, istilahnya dari buah, itu pun buah tertentu. Nah, itu yang menyadarkan saya kenapa beliau bisa akhirnya bertahan hidup survivor sampai saat ini sudah 20 tahun sejak beliau terkena kanker. Nah, itu yang akhirnya membuka mata saya, karena kenapa saat itu saya juga sedang menjaga ya, maksudnya merawat dua mertua saya yang terkena kanker. Mertua laki-laki kanker paru-paru karena adiksi rokok ya, seperti yang kemarin banyak yang ini ya, adiksi. Kemudian juga yang kedua adalah mertua perempuan adalah kanker hati ya, liver kanker. Jadi saya akhirnya memutuskan kalau saya ingin sehat ya, saya ingin menjaga hidup saya harus mulai dari diri saya sendiri terlebih dahulu. Nah, sejak saat itu saya bervegetarian ya, jadi memang mungkin kita harus ada ya pembelajaran, harus ada dengar sharing dari orang, baru kita bisa tersadarkan ya. Nah, itu. Terus kemudian juga kejadian-kejadian yang sehari-hari yang kita jalani ya, ataupun mungkin yang saya bilang tadi ya, teman-teman atau sosial jalani, saya juga mendapat hikmah dari cerita tersebut ya. Jadi ini cerita tentang guru saya. Nah, kita setiap tahun ya, memang kita harus melatih diri juga. Saya juga sendiri juga masih belajar. Jadi kita juga sama-sama ya dalam dunia ini ya. Saya bergerak dalam bidang laktasi. Jadi dunia laktasi itu ternyata luas sekali, dan akhirnya kita juga berusaha belajar di luar negeri. Nah, jadi ketika itu kita sama-sama mau berangkat ke Australia ya. Nah, entah kenapa ya saat itu ya, saat hari itu guru saya ketinggalan pasportnya di rumah, Terbayang nggak? Sudah mau berangkat, pasportnya ketinggalan pula. Kita berangkat dari Jakarta saat itu. Tahulah ya, perjalanan Jakarta, mau PP, mau ngambil paspor lagi, itu sudah tidak mungkin karena situasi macet dan sebagainya. Akhirnya guru kita menyarankan kita berangkat sendiri dulu, beliau akan nyusul. Dengan pikiran, waduh, bisa nggak ya? Karena guru kita dia udah berumur 60-an tahun. Memang beliau sangat kuat ya. Nah, tapi kan kita sebagai murid juga merasa, waduh, bisa nggak? Tapi akhirnya
beliau bilang nggak apa-apa, kalian berangkat dulu, saya pasti akan menyusul ya. Nah ternyata akhirnya beliau menyusul. Ternyata ada cerita apa Sesung Suci di sana. Nah ketika beliau turun dari pesawat dan akhirnya ketemu ya kita di hotel, akhirnya beliau cerita di pesawat ternyata ada seorang laki-laki ya, pria ya, yang mau berangkat naik haji ya, Sesung Suci ya. Ternyata dia tidak bisa pipis, Sesung Suci. Tidak bisa pipis karena suatu alasan yang mungkin ada penyakit ya. Jadi nggak bisa, akhirnya kantong kemihnya itu sudah penuh sampai tidak tertahankan. Itu biasanya kita juga takut bisa menyebabkan shock. Namanya shock neurogenik ya, kita dalam kedokterannya. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan? Ya harus segera mengeluarkan si urin tersebut dengan caranya menggunakan selang ya. Nah, makanya dari cerita itu bisa kesimpulan apa? Ternyata ada makna di balik itu. Kenapa guru saya bisa sampai telat untuk berbarengan naik pesawat? Kalau seandainya tidak ada guru saya, mungkin pria tersebut tidak terselamatkan. Karena akhirnya yang menyelamatkan adalah guru saya dan ada seorang juga dokter kebetulan di pesawat tersebut. Jadi itulah yang hikmah-hikmah kehidupan ya, yang maksudnya pembelajaran yang bisa saya tangkap ya. Seperti juga saya mengalami sendiri ya. Harusnya saya tahun lalu itu dilantik sebagai relawan APL, Abu Putih Logo. Tapi ya itu, karena saya harus berangkat untuk seminar yang tidak bisa ditinggal ya, karena saat itu saya berangkat sebagai speaker ya di luar negeri, saya tidak bisa meninggalkan. Nah, akhirnya saya baru dilantik tahun ini, Sesung Suci. Tapi apa hikmah yang saya ambil? Ternyata Tuhan ya, ternyata Master juga ingin saya bersama-sama dengan Sesung saya untuk naik sebagai relawan Abu Putih Logo. Jadi tahun ini saya dilantik menjadi relawan bersama dengan Sesung saya. Nah itulah yang saya rasa kejadian-kejadian setiap hari ya, yang pembelajaran setiap hari itu selalu ada hikmah di balik itu ya. Kita selalu belajar dan belajar lagi, melatih diri lagi, khususnya Kangen ya. Kita sama-sama sudah menjadi relawan suci, saya sendiri ya, dan Sesung saya juga sangat kangen bisa menjadi relawan suci sehingga bisa bersumbangsi dan selalu belajar terus-menerus ya, khususnya mendengar sharingan dari Sesung Suci. Jadi kangen ya Sesung Suci ya. Ya, Kangen ya, luar biasa sharingnya ya. Kita jadi tahu dari kacamata seorang dokter ya. Jadi berasa jadi dokter Suci. Ya Baik. benar Suci. Iya. Tambah ilmu kita ya. Iya, jadi melek matanya ya. Kalau biasanya kita hanya orang awam, ini jadi serasa jadi dokter. Wah, ternyata seperti itu ya. Luar biasa. Ya, Kangen ya, Sesung Suci kepada semua yang sudah sharing hari ini. Karena waktu sudah melewati pukul 9 ya. Jadi kita akan selesai sampai di sini. Maaf, kita ada ini enggak ya? Ada kosakata? Tak ada Suci. Oh, tak ada ya. Baik, kalau begitu kita penghormatan kepada Master ya. Mari kita bangkit berdiri. Sesung Suci qin qi li, qi he zhang. Xiang Fo Pu Sa Ji Shang Ren Xing San Wen Xun Li Wen Xun. Cai Wen Xun. San Wen Xun. Amitofo, Kangen ya Sesung Suci. Kangen yang spesial tadi sudah sharing ya, yaitu ada Rosi Suci dan Weni Suci sendiri, kemudian ada Vivi Liang Suci, ada Heni Haba Suci, ada Linda Suci, dan Willy Suci. But not least ya. Baik, Kangen Sesung Suci semua silakan jangan lupa untuk absensi. Kangen ya. Kangen. Kangen Sesung Suci semuanya. Kangen harus sering-sering sharing ya. Kangen Amitofo. Ya, tadi muncul dong sapa-sapa Sesung Suci. Ini kan juga sapa sama. Halo, Palembang, Alex Sesung. Kangen Suci, Sebenarnya ya ceritakan aja apa yang Sesung Suci lakukan di komunitas masing-masing itu udah cukup sih. Apa misalnya saya PL lah, ini tangan saya jadi kotor lah, apapun boleh sharing Sesung Suci kan melakukan kegiatan. Itu aja udah cukup. Belajar, kita sama-sama belajar. Kangen ya, pendampingan dari Weni Suci. Kangen Suci. Anda luar biasa.
感恩大家. Sama Sece juga luar biasa. Kanan感恩ya kepada Sece. semua yang Kayu. terlibat pada kegiatan hari ini.感恩大家. Kanan Tacia. Kofo. Kofo. Izin pamit ya, Ya, Kan-en. izin pamit. Pamit ya. Ya, Kan-en. Kanan Sece. Kan-en. An, 感谢你给了我温暖的拥抱，让我摆渡过生命的潮。一颗心装满爱，风再大不飘摇，学会把肩膀借别人依靠。用真心给了你了解的微笑，陪着你解开心事困扰，看着你抬起头，泪停了那一秒，感动在胸口围绕。我相信人间有爱值得去期待，长久封闭的心终究会打开，体谅会化解伤害，关怀会化解疑猜，最动人的爱是信赖。感谢你给了我温暖的拥抱，让我摆渡过生命的潮。一颗心装满爱，风再大不飘摇，学会把肩膀借别人依靠。用真心给了你了解的微笑，陪着你解开心事困扰，看着你抬起头，泪停了那一秒，感动在胸口围绕。我相信人间有爱值得去期待，长久封闭的心终究会打开，体谅会化解伤害，关怀会化解疑猜，最动人的爱是信赖。我相信人间有爱值得去期待，长久封闭的心终究会打开。